योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णस्वाम्यार्य प्रतिष्ठापिते अस्मिन् संस्कृतमहाविद्यालये प्रचाल्यमानायाम् अस्यां भगवद्गीता कार्यशालायां केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य वित्तसाहाय्येन क्रियमाणायां कार्यशालायाम् अस्याम् अद्य चतुर्थं दिनम् आरभ्यते। अस्मिन् दिने 4 सत्राणि भविष्यन्ति। प्रतिसत्रम् एकैकः अध्यायः मतत्रय विचारपूर्वकः भवितुमर्हति। 12 अध्यायादारभ्य 15 अध्यायपर्यन्तम् अद्य विषयाः भवन्ति। तदर्थं तत्तन्मते आचार्यैः तत्तदाचार्यैः कथं विचारः कृतः इति अस्मान् बोधयितुम् आगतान् मतत्रय निष्णातान् आचार्यान् अहं मञ्चम् अलङ्कर्तुं प्रार्थये। तत्र अद्वैतवेदान्ते गिरिधरशर्माणः आगच्छन्तु इति। एवं विशिष्टाद्वैतमञ्चम् अलङ्कर्तुं डॉक्टर के.ई. गोपालदेशिकाचार्यान् अहम् आह्वये। एवं द्वैतमञ्चम् अलङ्कर्तुम् आचार्य गुरुराजकल्परमहोदयान् अहं सम्प्रार्थये। एते आगताः विद्वांसः अस्माकं प्रार्थनानुसारं बहूनि कार्याणि परित्यज्य समागताः सन्ति। तत्र गिरिधरमहोदयाः तेषां विषये किञ्चित् अवश्यं वक्तव्यं भवति। ते तु लौकिकविद्या नाम इंजिनियरिंग मध्ये 30 वर्षाणि तत्र कार्यं कृतमासीत्। एवं तत्र स्थित्वैव आचार्याणां गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणाम् अधीने अनेकानि शास्त्राणि पठितानि। तत्रापि विशिष्य मीमांसाशास्त्रं तेषाम् अधीने पठितम्। एवम् अस्माकम् आचार्याणां मणिद्राडमहोदयानाम् अधीने वेदान्तः पठितः वर्तते। एवं काञ्चीपुरस्थरम् इदानीं तु तिरुपतौ वर्तन्ते दत्तात्रेयमूर्तिमहाशयाः, तेषाम् अधीने व्याकरणमपि अधीतम्। एवं तेपि महान्तः नैकशास्त्रनिष्णाताः। अस्मिन् दिने अस्यां कार्यशालायाम् अद्वैतवेदान्तविषये विचारं कर्तुं ते आगताः सन्ति। तेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं वदामि। तान् सम्मानयितुं नटराजमहोदयान् अहं प्रार्थये। एवमेव विशिष्टाद्वैतवेदान्तविषये अस्मान् उद्बोधयितुम् आगताः सन्ति के.ई. गोपालदेशिकाचार्याः। एते सुप्रसिद्धानां के.ई. देवनाथमहोदयानां भ्रातृपुत्रः, अर्थात् आचार्याणां के.ई. गोविन्दाचार्याणां एते तावत् मीमांसाशास्त्रे एवं न्यायशास्त्रे च निष्णाताः। विशिष्टाद्वैते तु वक्तव्यता एव नास्ति। तत्र न्यायशास्त्रे सम्यक् अधीत्य तेनालिपरीक्षां दत्वा सुवर्णमुद्राङ्गुलीयकेन अलङ्कृताः सन्ति। तादृश नैकशास्त्रनिष्णाताः विशिष्टाः इदानीं कालट्ट्याम् अध्यापकरूपेण वर्तन्ते। तत्रैव एकं छात्रं संस्थाप्य तं बोधयन्तः सन्ति शास्त्रविषये। तादृशान् आचार्यान् सम्मानयितुम् अहं नटराजमहोदयान् प्रार्थये। तेभ्यः गोपालदेशिकवर्येभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्। एवम् अस्माकं परिचिताः वर्तन्ते गुरुराजकल्परमहोदयाः। एते इदानीं पूर्णप्रज्ञाविद्यापीठे कार्यरताः वर्तन्ते। मीमांसाशास्त्राय न्यायशास्त्रे खलु मीमांसाशास्त्रे तत्र अध्यापकाः वर्तन्ते। अत्र पूर्वम् एतैः अत्र न्यायशास्त्रे अस्यामेव कार्यशालायां किञ्चित् कालपर्यन्तम् अध्यापनं कारितमस्ति। एतैः महद्भिः साक्षात् तत्र पूर्णविद्यापीठे एव न्यायशास्त्रादिकं द्वैतवेदान्तादिकम् अधीतं वर्तते। हरिदासभट्टाः इति प्रसिद्धः महान्तः एतेषां गुरवः सन्ति। एवम् अस्माकम् आचार्याणां मणिद्राडमहोदयानाम् अधीने एव
मीमांसाशास्त्रं सम्यक् अधीत्य दिनादिपरीक्षां दत्वा इदानीं तत्र अस्त्रैव किञ्चित् कालं कार्यं कृत्वा इदानीं पूर्णप्रज्ञाविद्यापीठे बहून् छात्रान् शास्त्रे पारङ्गतान् कारयन्ति। तादृशाः विशिष्टाः गुरुराजमहोदयाः एते त्रयः अपि अस्माकं वस्तुगत्या सर्वेषां सर्वविधव्यवहाराः भवन्ति, कार्याणि भवन्ति, परन्तु इयं कार्यशाला अवश्यं सम्यक् प्रचालनीया इति धिया सर्वमपि परित्यज्य आगताः सन्ति। इदं महत्कालं मया न स्वीकर्तव्यमिति धिया मया त्यज्यते। एते वस्तुगत्या गिरिधरमहोदयाः अद्य विरामः लभ्यते, ते तु अन्यत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। विरामः लभ्यते वा इति प्रथमम् उक्तवन्तः। अनन्तरं महत् सौभाग्यमस्ति, शास्त्रिणां पुरतः किञ्चित् वक्तुं मम अवकाशः लब्धः, अवश्यम् आगमिष्यामि इति। यतः अद्य अन्यैः मम श्रीकृष्णमहोदयैः आगन्तव्यमासीत्, तेषां किञ्चित् कारणान्तरेण आगन्तुं न पारितमस्ति। तस्मात् एते तस्मिन् स्थले आगताः, अतः तेभ्यः विशिष्य किञ्चित् अस्माकं कार्तज्ञं प्रदर्शयामि। एवम् अन्येभ्यः आचार्येभ्यः अपि पुनः पुनः स्वागतम् उक्त्वा अहं विरमामि। 30 निमेषाः एकैकेन विदुषा अपि स्वकीयमतस्थविषयाः विचार्यताम् इति सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि। नमस्कारः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तियोगाख्यः 12अध्यायः मया दत्तविषयः। अत्र द्रविडभाषायां वक्तव्यम् इति तैः आदिष्टं वर्तते। 20 ஸ்லோகம் இருக்குது இந்த அத்தியாயத்தில். 20 அன்வயம் பண்ணி சொல்லணுன்னாலே அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடும். பாஷ்யத்தையும் சேர்த்து சொல்லணும்னா அது தனி காரியக்கிரமம். இந்த காரியசாலாவோட உத்தேசம் என்னது, விசேஷமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றது. இந்த 20ஆம் அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்ல வரார், அதுக்கு பாஷ்யத்தில் இப்படி ஒரு அவதாரிக்க வைக்கிறார். द्वितीय प्रभृतिषु विभूत्यन्तेषु अध्यायेषु परमात्मनः ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्त सर्वोपाधिविशेषस्य उपासनम् उक्तम्. ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலேருந்து ஆரம்பித்து விபூதி யோகம் வரைக்கும், இதுக்கு முந்தினது வரைக்கும் உபாதிகள் நீக்கப்பட்டதான அந்த பரமாத்மாவினுடைய உபாசனை சொல்லப்பட்டது. நடுவில் சர்வயோகைஸ்வர்ய சர்வஜான சக்திமத் சத்வோபாதேஹ ஈஸ்வரஸ்ய தவச்ச உபாசனம் தத்திர தத்திர உக்தம். இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கிறார் கிருஷ்ணரை பார்த்து, நடுவில் இந்த சர்வஜனான பரமேஸ்வரனுடைய உன்னுடைய உபாசனையும் நடுவில் சொல்லப்பட்டது. ஆக ரெண்டும் சொல்லியிருக்கு இது வரைக்கும். விசேஷமாக விஸ்வரூபாத்தியாயத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஐஸ்வரம் ஆத்தியம் சமஸ்த ஜெகதாத்ம ரூபம் விஸ்வரூபம் துவதீயம் தர்ஷிதம். பகவானே தன்னோட விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். எதுக்காக காமிச்சார்? உபாசனார்த்தமேவ துவயா, உன்னை உபாசனம் பண்ணுறதுக்காக நீயே உன்னோட சுரூபத்தை காமிச்ச. ஏன்னா உபாசனைன்னு மேல் சொல்ல போகிறார். அதுக்கு இந்த வாக்கியமானது உபயோகப்பட போகிறது. தச்ச தர்ஷயித்வா உக்தவானசி மத் கர்மகிருத் அப்படின்ட்டு மேலே கடைசியாக அது முடித்தார். இப்போ அது சொன்னதில் என்ன ஆச்சு, ஒரு பக்கம் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனம் தாத்பரியத்தோடு முதல்லேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. நடுநடுவில் போகிற வழியில் இதுவும் சகுன உபாசனையும் சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கார். ரெண்டும் சொன்னால் ஒரு மனுஷன் எதை பண்ணணும், இது ரெண்டுத்தில் பண்ணுறதுல எங்கே தாத்பரியத்தை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரணுமோ இல்லையோ. அதனால் அர்ஜுனனுக்கு அந்த சந்தேகம் வந்திருக்கு. அதான் அகம் அனையோ உபயோபட்சையோகோ விசிஷ்டதர புபுத்சையா. ஒரு சமயத்தில் ஒரு சாதனத்தை தான் ஒரு மனுஷனால் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும். 2 சாதனம் சொல்லியிருக்குன்னா யாருக்குமே சாத்தியத்தை அடையணும் போது உத்கிருஷ்டமான சாதனத்தை எடுத்துக்கணுன்றதுல தான் ஆசை இருக்கும். அப்போது இது ரெண்டுத்தில் எது உயர்ந்ததான சாதனம் அப்படின்னு ஜிக்ஞாசை வரணும். அது வந்திருக்கு. அதை தான் கேட்குறார். அர்ஜுனோவாச்ச ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்துவாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்பியக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோகவித்தமாக. 2 சாதனங்களில் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதிலாக 2 சாதனங்களை அனுஷ்டானம் பண்ணுறவாள் உயர்ந்தவாள் யார் அப்படின்ட்டு கேள்வியை அப்படி கேட்டிருக்காரு. யார் எதை பண்ணுறவன் உயர்ந்தவன்
அப்போ நானும் வந்து பண்ணுவேன், நானும் உயர்ந்தேன் ஆவேன். கேள்வியை அந்த மாதிரி மாற்றி கேட்டிருக்காரு அவர். ஏவம், ஏவம்னா என்ன அர்த்தம்? இது வரைக்கும் சொன்ன விதமாக, இந்த 11 அத்தியாயத்தில் சொன்ன விதமாக, அதுவும் விசேஷமாக முந்தின அத்தியாயத்தில் கடைசியில் மத்கர்ம கிருத்துன்னு சொன்ன விதமாக, சதத யுக்தா, சததம்னா நைரந்தரியேன இடைவிடாமல், பகவத் கர்மாதவ் ஏ யுக்தாக யார் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, அனன்ய சரணாக பக்தாக, இந்த பக்தான்ற வார்த்தைக்கு பாஷைக்கார் அனன்ய சரணான்னு அர்த்தம் பண்றார். யார் வந்து ஒன்று உபாசனை பண்றாளோ, இது ஒரு பக்கம். ஏஜாபி, இன்னொரு பட்சத்தில் இருக்கவா யாரு? அந்த அக்ஷரத்தை, அக்ஷரன்றதுக்கு நிரஸ்த சர்வோபாதித்வா அவ்யக்தம் அகரண கோச்சரம். அவ எப்பேற்பட்டவா அப்படின்னா தெக்த சர்வேஷனாக. அக்ஷரோபாசனை எப்போ பண்ண முடியும்? மற்ற உபாசனை பரவாயில்ல, அந்த அக்ஷரோபாசனைன்றது நிர்குண பிரம்மத்தை எப்போ உபாசனை, எப்போ சிந்தனை பண்ண முடியும்னா, எல்லா ஆசைகளும் விட்டாலும் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு மனசில் ஒரு பிரவருத்தியே வரும். ஆசைகள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆசைகளை நல்ல விதமாக திருப்பணுன்றதுக்காக தான் சாஸ்திரம் வந்து குணங்களை சொல்லி அந்த குணங்களை உபாசனை பண்ணுன்னு சொல்கிறது. ஒரு பிரவருத்தியோ ஒரு ஆசையோ ஆசை இருந்தால் பிரவருத்தி இருக்கும், பிரவருத்தி இருந்தால் ஆசையினால் வருது. அது ரெண்டும் விட்டு பிரிக்க முடியாது. ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் அவனை வந்து எல்லா உபாதிகளும் நீக்கப்பட்ட ஸ்வரூபம் அவன் மனசில் ஒட்டவே ஒட்டாது, அப்படி இருக்குன்ற விசுவாசமே வராது. அதனால் ஆசைகள் போனவனுக்கு தான் இது வரும். அப்படிப்பட்டவா இருக்கா. அவள் வந்து அந்த அக்ஷரமானது அழிவற்றதான அந்த பரம்பொருள், அதை வந்து எப்படி அகாரண கோச்சரம், அது காரணத்தினால தெரிஞ்சுக்க முடியாது, சாஸ்திரத்தினால மட்டுமே தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியது. அது அவள் சில பேர் உபாசனை பண்ணுறா. இவா 2 பேரில் அதிசயேன யோகவிதா, 2 பேருமே யோகவித்து தான், யோகத்தை தெரிஞ்சின்றவா தான் யோகவித் தமாக. இதில் உயர்ந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையாவேஷ்ய மனோயே மாம் நித்தியயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதா தேமே யுக்த தமாமதா. இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா கொஞ்சம், அதாவது பரிசீலனமே பண்ணாமல் வெறும்னா மூலத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு வர வழக்கு அத்வைதத்தில் ஒரு இடைஞ்சல் இருக்கா போல தோணுது. 2 பேர், ஒரு பக்கம் அக்ஷர உபாசகன்னு சொல்லியாச்சு, இன்னொரு நிர்குண உபாசனை, இன்னொரு பக்கம் சகுண உபாசனை. பகவான் சாட்சாத்த யார் சொல்ற? சகுண உபாசகன் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார், தீர்மானம் முடிஞ்சு போச்சு, அத்வைதிகள் கதை அப்படின்னு வந்துடும். அப்படி இல்லை. ஏன்னா தாத்பரியத்தை பார்த்து சொல்லணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு அவதாரிக்கை எப்படி பண்றாருன்னா, ஏ அக்ஷரோபாசகாக சமயக் தர்ஷினா நிவத்தேஷனாக. சமயக் தர்ஷன அக்ஷரோபாசகன் தான் சமயக் தர்ஷன். நிவத்தேஷ், ஏன்னா ஷட்வித தாத்பரிய லிங்கத்தோடு அங்கே தான் வேதத்துக்கு இருக்க, கீதையிலையும் அங்கே அப்படிதான் சொல்லி வந்திருக்கு. 2வது அத்தியாயத்திலேயே வந்து அது தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அதனால் அவ சமயக் தர்ஷிகள். நிவத்தேஷனா, எல்லா ஆசைகளும் நீக்கப்பட்டவர்கள். தேதாவத் திஷ்டந்து. இப்போ அவளுக்கு அதை உனக்கு என்னதுக்கு? ஏன்னா கேட்கிறவன் யார்? அர்ஜுனன். அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை எதை சொன்னால் அவன் தன் வேலையை செய்வானோ, அவனுக்கு ஒரு உத்தாரம் ஏற்படுமோ அதை சொல்ல வேண்டியது பகவானுடைய கடமை. 18 அத்தியாயத்தில் அப்படிதான் போய் முடிக்கிறார். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன தேவை? அவன் ரொம்ப உயர்ந்தவன், ஏற்கனவே யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு ஆரம்பித்தான். அவனை எப்படியாவது வந்து காரியத்தை பண்ண வைக்கணும். இப்போ அந்த எல்லா உத்தேசத்தையும் வச்சு பூராபர விரோதம் இல்லாமல் பார்த்தோமே ஆனால் அவளை பற்றி சொல்லணும் தான், அது முக்கியம்தான். ஏன்னா அங்கே தான் வேதத்துக்கு தாத்பரியம் இருக்குது, ஸ்மிருதிகளுக்கும் அங்கே தான் வேதத்துக்கு எங்கே தாத்பரியம், ஸ்மிருதிக்கும் அங்கே தான் தாத்பரியம். ரெண்டும் ஒரே விஷயத்தை சொல்ல வருது. ஆனால் கேட்கிறவனுடைய மனசில் என்ன இருக்குது? 2 பேரில் யார் உயர்ந்தவா அப்படின்னா, அப்போ இவன் அதை கேட்ட உடனே அதை பண்ண போகிறான். இவங்கிட்ட வந்து அக்ஷர உபாசனை தான் உயர்ந்தது, ஆனால் நீ அதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னா கேட்க மாட்டான். 2 சாதனம் சொல்லிட்டு இதுதான் உயர்ந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வைத்தியர் வந்து 2 மருந்து கொடுக்கும், இப்படியும் வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம், அப்படியும் பண்ணிக்கலாம், எது சீக்கிரம் தேவையாகும் உடம்பு, நம்ம உடனே அங்கே தான் போவோம். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு எதிர்க்க இருக்கக்கூடியதான கேள்வி கேட்குறவாளை வச்சு தான் சித்தாந்த அவளுக்கு சாஸ்திரத்தை போதிக்கணும். குருவனுடைய கடமை அப்படி தானே இருக்குது. என் புஸ்தகத்தில் இப்படி தான் இருக்கு, நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன், உனக்கு புரிஞ்சா புரியட்டும், புரியாட்டி போடட்டும். நான் கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்கிறோம். பகவான் காருண்யமூர்த்தி அப்படி பண்ண மாட்டார். அதனால் அர்ஜுனனுக்கு என்ன வேணும்னா என்ன சொன்னால் அவன் பண்ணுவான். ஏன்னா இது மேலே வருது, அது வெறும் பாஷ்யத்துலன்ட்டு இல்லை, மூலத்துலேருந்து ஆச்சாரியர்கள் எடுத்து காட்டுறார். அதை சொல்கிறார். அவளை பற்றி இருக்கட்டும், அக்ஷரோபாசகளை பற்றி இருக்கட்டும், இவன் ரொம்ப உயர்ந்தவா தானே. சகுன பிரம்ம உபாசனம் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப லேசுப்பட்ட காரியமா? அதுக்கும் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் இருக்குது.
தான் பிரதி எத் வக்தவியம் தத் உபரிஷ்டாத் வட்சியாம. நான் மேலே சொல்கிறேன், சொல்லாமல் போகிறார், சொல்லதான் போகிறார். மையாவேஷ்ய மனோயேமாம் நித்தியயுக்தா உபாசத்தே ஸ்ரத்தையா பரியோபேதா தேமே யுக்ததமா மதா. அவள் தான் யுக்ததமா. மையி பரமேஸ்வரே, என்னிடத்துல யார் புத்தியை வச்சு சததம் நித்தியயுக்தா, எப்பொழுதுமே இதை காட்டால் ஒரு 1/2 மணி நேரம், சாயங்காலம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் அவகாசம் இருந்தால் ராத்திரி படத்துக்கு முன்னாடி 10 நிமிஷம், அப்படி இல்லை. நித்தியயுக்தா ஏ உபாசத்தை பரையா ஸ்ரத்தையோபேதா, உயர்ந்ததான ஸ்ரத்தையோட கூடி பகவானை தவிர வேற எதுலையும் தாத்பரியம் இல்லை அப்படின்னா கூடியதான இந்த ஸ்ரத்தாக்கெல்லாம் நிறைய அர்த்தம் சொல்லிட்டு வரார். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தையோட உயர்ந்ததாக இடைவிடாமல் யார் உபாசனை பண்றாளோ அவ யுக்ததமாக, அவள் ரொம்ப உயர்ந்தவதான்ப்பா. அவளை பத்தி என்ன சந்தேகம், ரொம்ப உயர்ந்தவதான். இப்ப என்ன ஆகும் அர்ஜுனனுக்கு? சரி, நம்ம அதை பண்ணுவோம். ஏன்னா மத் கர்மகிருத் மத் பரமஹன்னு சொல்லி தான் முடிச்சிருக்காரு. இப்ப இவன் அங்கேயே தான் நிறுத்தணும். இப்போ போய் வேற ஏதாவது ஒன்று சொன்னார்னா அப்போ இவன் கர்மா பண்றதை விட்டுவான். அப்போ யுத்தஸ்வ பாரதன்னு சொன்னது கெட்டு போயிடும். இவருடைய லட்சியம் என்னவோ, அந்த சிஷ்யனை உத்தாரம் பண்றதுக்கு என்னவோ அது ஆச்சாரியார் தான் முதல்லயே அவதாரிக்கையிலேயே சொன்னார். அர்ஜுனனை நிமித்தமா வச்சுட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்றாருன்றது. அப்ப நமக்கு உபதேசம் பண்றதுக்காக அர்ஜுனனை கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. அதனால் அதையும் சொல்லணும், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லிட்டு வர்றார். அக்ஷரோபாசகாக அவ எப்படிப்பட்டாருன்னா, ஏது அக்ஷரம் அனிர்தேசம் அவ்யக்தம் பரியுபாசத்தே சர்வத்திரகம் அச்சிந்தியம் ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் சந்நியமிய இந்திரியகாமம் சர்வத்திர சமபத்திய தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ. இதெல்லாம் நான் ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் ஓரளவு பரிச்சயமா இருக்கும், முழுக்க விவரணம் பண்ணல. தே மாமேவ பிராப்னுவந்தி, அவ என்ன அடையதான் அடையிறா, அதுல சந்தேகமே இல்லை. மாமே சர்வபூத ஹிதேரதாக, அவ கண்டிப்பா என்ன அடையிறா. ஏன்னா அவ ஏன் தன்னை அடையிறா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அவ ஞானீது ஆத்மைவ மேமத்தம் சொல்லியிருக்கார். பகவானோட சுரூபமாகவே அவ போயிட்டார். அப்ப அவளை பத்தி தனியா சொல்றதுக்கு என்ன விஷயம் இருக்கு? அதனால அது அவசியம் இல்லை. ஞானீது ஆத்மைவ மேமதம் இதிஹி உக்தம் நகி பகவத் சுரூபானாம் சதாம் யுக்ததமத்துவம் அயுக்ததமத்துவம் வா வாச்சியம். பகவானுடைய சுரூபமாகவே ஆனவாளுக்கு அவளை யுக்ததமன்னு சொல்றதே தப்பு. ஏன்னா யுக்ததமன் யாரு? அந்த அவ சேரக்கூடியவர் பொருத்தம், அதுல சிறந்தவர்கள். இதெல்லாம் யாருக்கு? சாதனத்தை அனுஷ்டானம் பண்றவாளுக்கு பாகுபாடு படுத்தலாம். இப்போ பரீட்சையில 2 பேர் நன்னா படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா, இவனுக்கு முதல் கட்சி, அவனுக்கு 2வது, இவன் மேலே கீழேன்னு சொல்லலாம். வாத்தியாருக்கு நம்ம கணக்கு போட முடியுமோ? அதனால பகவத் சுரூபமாகவே ஆனவருக்கு யுக்த தமத்துவம்னு சொல்றதும் தப்பு, அயுக்த தமத்துவம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால அவளை இந்த கோஷ்டிலேருந்தே எடுத்துட்டார். ஆனால் இவா யுக்த தமம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். கிளேஷோ அதிக தரஸ்தேஷாம். அப்போ அவளை பத்தி ஏன் இப்போ சொல்ல வேண்டாம்னா, அவளுக்கு அதிக தர கிளேஷ. இங்க அதிக தரன்னு சொன்னதுனால என்ன தெரியறது, இவாளுக்கு சகுண உபாசனைக்கும் கிளேஷம் உண்டு. உபாசனைன்றது ரொம்ப கிளேஷம்தான். நம்மளுக்கு சுவாபாவிகமா இருக்கக்கூடிய பிரவருத்திய நிறுத்தி நம்ம உபாசனை பண்ணணும்ன்றது அது கஷ்டம்தான். அவளுக்கு அதை விட கஷ்டம். கிளேஷோ அதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் அவ்யக்தாகிகத துக்கம் தேக உத்பிர் அவாப்பியதே. இந்த தேகத்துல இருக்கிறவாளுக்கு அது கஷ்டம். அப்ப தேகம் போனோடனே உபாசனை பண்ணணுமோன்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த தேகத்தை அகன்ற பாவனையோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்க வரைக்கும் அது கஷ்டம். இந்த சரீர சுகமே முக்கியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவாளுக்கு அக்ஷர உபாசனை கஷ்டம்ன்ற தாத்வியத்தை அப்படி சொல்லிட்டு வர்றார். ஏது சர்வாணி கர்ம. சரி, இப்போ ஏதாச்சா அவ அக்ஷரோபாசகாலை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, அது மேல சொல்றேன். இந்த அர்ஜுனன் என்ன பண்ணணும் இப்போ? சரி, யுக்ததமா இப்ப நான் பண்றேன், ஆனா முடியலையே, இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி நச்சராத் பார்த்த மையாவேஷித்த சேதம். இந்த ஸ்லோகம் அங்கங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம். இது அப்பப்போ நம்ம எல்லாரும் நினைச்சுக்க வேண்டியது. வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம், ஒரு இதுன்னு வரும்போது நமக்கு நம்மளே ஒரு உற்சாகம் பண்ணிக்கிறதுக்கு, இப்போல்லாம் இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் போடுறாரோ இல்லையோ, இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். இந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு போகிறோம். அது அப்படிப்பட்டதாக தைரியத்தை, எல்லாருக்கும் தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடியதான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு, இப்போ இந்த பகவானுடைய உபாசனை, நம்ம அக்ஷர உபாசனை விட்டுருவோம். இப்போ மேலே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உபாசனையும் சொல்லலை, அவளுடைய குணங்களை சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட குணத்தை சம்பாதிச்சுட்டா நம்மளும் அவளுக்கு சமயமாக போயிடுவோன்ற அபிப்பிராயத்தில் மேலே சொல்ல போகிறார். இவ எப்படி இருக்கா அப்படின்னா, இந்த அக்ஷரோபாசனை அதிக கிளேஷோ அதிகதர ஸ்தேஷான்னு சொன்னார். அப்போ
அப்போ இவாளுக்கும் கிளேஷம் அதிகம்தான். யாருக்கு? சகுனோபாசனை பண்ணுறவாளுக்கும் கிளேஷம் அதிகம்தான். அந்த கிளேஷம் அதிகம்னா அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாராலையும் சரி கஷ்டத்தை சாதிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உற்சாகம் வருமோ? எடுத்த உடனே வராது. நம்ம சோபானமாக தானே போனோம். அந்த சோபானம் என்னன்னு இங்கே காமிக்கிறார். மையேவ மன அதர்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷஸ்ய மையேவ அத ஊர்த்தம் ந சம்சய. முதல்ல சொல்றார். அப்பா என் மனசுனா சங்கல்ப விகல்பாத்மகம், பண்ணணுமா வேண்டாமா, புத்தி நிச்சயாத்மிகா புத்தி, இதுதான் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படின்னா ஒரு காரியம் பண்ணா என்ன பண்ணாட்டி என்ன, இது பண்ணணும்னு போது பகவத் ஸ்மரணத்தோடு பண்ணுறது. இது வேண்டாம், சரி பகவான் விட்ட வழி நம்ம விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒவ்வொரு காரியமும் அவரை முன்னிறுத்தி பண்ணுறது. நிச்சயமாக பண்ணால் ஏதோ பகவத் சங்கல்பம் நான் இன்னைக்கு இது பண்ணிட்டேன், அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அப்படி நடத்திட்டு வரணும். மையேவ மனாதர்ஸ்வ மைய புத்தின் நிவேஷய. அப்படி பண்ணா என்னாகும்? நிவசிஷஸ்ய மையேவ, என்னிடத்துல தான் நீ இருக்க போற. என்னிடத்துல இருக்க போறேன்னு என்ன அர்த்தம்? இது வரைக்கும் அவன் சரீரத்துல இருந்துட்டு வந்தான், இப்போ சரீரத்தை விட்டு பகவான் இடத்துல மனசை சொல்லித்துட்டான். அதனால அவன் முழுக்க முழுக்க எல்லாம் பகவத் அர்ப்பணமாகவே பண்றதுனால பகவான் இடத்துல ரொம்ப நெருங்கி வந்துட்டான். அத ஊர்தம் ந சம்சய. அதனா இந்த சரீர பாத அனந்தரம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் இந்த சரீரத்துக்கு சேர்ந்தவன், சரீரம் எனக்கு சேர்ந்ததுன்னு பரஸ்பர அத்தியாசத்துல சரீர தாதாத்மியத்தோடு இருக்கான். அது போன பிறகு ஊர்தம் நீ என்னிடத்திலேயே தான் இருக்க போற. அத ஊர்தம் மையேவ நிவசிஷ்யசி. இந்த சரீரம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்னிடத்துல தான் இருக்க போற, கவலைப்படாத, சந்தேகமே படாத அப்படின்ட்டு முதல்ல சொல்றார். ஒரு வேளை பண்ண முடியலன்னா சொல்லிடலாம், புஸ்தகத்தில் எழுதிடலாம், உபன்யாசத்துல சொல்லிடலாம். இது இறங்கி கீழே போன உடனே நம்மளுக்கு இப்படி பண்ண தோணுமா? புரியலையே, என்ன பண்றது? அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம். ஸ்திரமா ஆக்க முடியல. அப்பப்போ நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்து சட்டுன்னு யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசுறாருன்னா பகவானை மறந்து வைய தோன்றுறது. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? முடியல. ஸ்திரமா ஆக்க முடியலன்னா என்ன? அபியாச யோகி என்ன ததோ மாம் இச்சா அப்தும் தனஞ்சய. அந்த அபியாசம் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அபியாசம்னா ஆவர்த்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். பகவத் சிந்தனத்தை ஸ்தோத்திரங்களா சொல்றது, சகஸ்ரநாமம் சொல்றது, கோவில் பதி, ஏதோ ஒரு அபியாச யோகியன மாம் ஆப்தும் இச்ச, அது பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எதுவுமே ஒரு காரியம் வரலன்னா அபியாசம் பண்ணா வந்துருமோ இல்லையோ. அதனால ஸ்திரமா வர முடியல, அஸ்திரமா இருக்குன்னா இப்போ ஸ்தைரிய சம்பாதனத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? அபியாசம் பண்ணணும். இது சாதாரண லோகத்தில் தெரிஞ்ச மார்க்கம். என் விஷயத்துலையும் அப்படியே பண்ணுன்னு பகவான் சொல்றார். அபியாசேப்பிய சமர்த்தோசி. லோகத்துல நான் அவ்வளோ அபியாசம் பண்ணியிருந்தா எங்கேயோ போயிருப்பேன், என்னால் அதுவும் முடியலையே. இப்போ அங்கேயும் முடியலன்னா என்ன பண்றது? அபியாசேப்பிய சமர்த்தோசி மத் கர்ம பரமோபவ. அப்ப எனக்குன்ற என்னுடைய கர்மாக்களை பண்ணு, பகவத் ஆராதனமான கர்மாவை பண்ணு. மதத்தம் கர்ம மத் கர்ம தத்பரம மத் கர்ம பரம மத் கர்ம பிரதான. பகவத் கர்மாவை பண்றதை பிரதானமா வச்சுக்கணும், இது எல்லாத்தையும் பின்னாடி தள்ளிடணும். அப்படி அபியாசேன வினா மதர்த்தமபி கர்மானி கேவலம் குர்வன் சித்திம். மதர்த்தமபி கர்மானி குர்வன் சித்திம் வாப்சசி. சித்தின்றதுக்கு ஆச்சாரியர் எழுதுறார், சத்வ சுத்தி யோக ஞான பிராப்தி துவாரேன வாப்சசி. அப்படியே கர்மா பண்ண உடனே அவன் சித்தி வந்துடுத்து அப்படின்னா அப்போ அது கர்மாவனால் அடையக்கூடியது எல்லாமே அனித்தியம்னு எல்லா இடத்துலையும் சொல்லி இருந்திருக்குமோ இல்லையோ. அப்போ இதனால வரக்கூடியதான சித்தி என்ன? அப்பா இது சோபான கிரமமா சித்தின்னா சத்துவசுத்தி அதனால ஞானம் அதனால சித்தி அடைவாய் அப்படின்னு ஆச்சாரியர் விவரணமா எழுதுறார். அதைதப்யசக்தோசி, என்னால் அதுவும் முடியல, அப்ப என்ன பண்றது? கர்த்தும் மத்யோகம் ஆசிரித சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். என்னால் அது கூட பண்ண முடியல, அபியாசமும் பண்ண முடியல, பகவானுக்கான கர்மா. அப்போ என் கர்மா யார் பண்ணுவா? சந்தேகம் வருமோ இல்லையோ. எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேன், நான் பகவானுக்காக பண்ணியிருந்தேன்னா என் குடும்பத்தை யார் காப்பாற்ற போறா? சந்தேகம் வருமே. சரி, உன்னால் அந்த அளவுக்கு கூட விட்டு கொடுக்க முடியலையா? நீ பண்ற கர்மாலாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு. அதை இதை போய் அசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆசிரித சர்வ கர்ம பல தியாகம். கர்மாலாம் பண்ணி அந்த பல தியாகத்தை எனக்கு பண்ணிடு. ததக்குரு யதாத்மவான். ஆனா இங்க யதாத்மவான் சம்யத சித்த, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. மனசு ஓரளவுக்கு அடக்கி பகவானுக்காக கர்மா பண்றோம். பகவானுக்காகவும் கர்மா பண்ண முடியாது. நம்ம கர்மாவே ரொம்ப அப்படியே காமத்து பக்கமும் குரோதத்து பக்கமும் மனசுக்கு விடாமல் மனசை கொஞ்சமாவது அடக்கி, இதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்டது, இது நம்ம தலையெழுத்து, நம்ம கடமை அப்படின்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோமே, அதை கொஞ்சம் ஆசைகளை குறைச்சிட்டு எது அவசியமோ அது மட்டும் பண்ணிட்டு அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது. இது பண்ணலாமே.
இதோட ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் கொடுக்கல, இதோட நிறுத்திட்டார். இதுவும் முடியாதுன்னா பகவான் தான் வழி சொல்லணும். அப்போ சர்வ கர்ம பல தியாகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சர்வ கர்ம பல தியாகம்னா இதை விட அதுவும் முடியலன்னா அப்படி இறக்கின்றே வந்துட்டார். இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப நிகிருஷ்டமான சாதனமோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். இல்லை இதுவும் பெரிய பலனை கொண்டு வந்து கொடுக்கும், கிரமமாக பெரிய பலனை கொண்டு வந்து கொடுக்கும், அதனால கவலைப்படாத. இப்போது பாடம் நடத்தும்போது கஷ்டமான பாடம் இருக்கும்போது எனக்கு அது புரியல அப்படின்னா வாத்தியார் என்ன பண்ணுவார், சுலபமான ஒரு மார்க்கம் சொல்லி தருவார். அடுத்த நாளும் அவனால் அந்த படம் அவனுக்கு வந்து புரியல, வீட்டு பாடம் பண்ணிட்டு வரல. அப்போ இன்னும் ஒரு சுலபமான மார்க்கம், சரி ஒன்றும் இல்லைடா 10 தடவை படி சொல்லலாமா இல்லையோ. 10 தடவை புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இருக்காது. 10 தடவை படித்தா போகிறோம் அப்படின்னா 10 தடவை படித்தா அவனுக்கு யாராவது டிகிரி கொடுத்துருவாளோ, அது கிரமமாக அப்படி வரும்னு அர்த்தம். அப்போ 10 தடவை படித்தாலே வரும்னு வாத்தியார் சொல்கிறதுக்கு என்ன தாற்பயம்னா, இவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாமர்த்தியம் வந்து அடைவான்னு அதை ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். அதை பண்ணுறார். ஸ்ரீயோகி ஞானம் அபியாசாத் ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்மபல தியாக தியாகா சாந்திர் அனந்தரம். ஸ்ரீயோகி ஞானம் அபியாசாத், இந்த அபியாசத்தை விட இந்த ஞானம்ன்றது ஸ்ரேயஸ். ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே, அந்த ஞானத்தோட தியானம்ன்றது உயர்ந்தது. தியானாத் கர்மபல தியாக, ஏன்னா தியாகா சாந்திர் அனந்தரம், தியாகம் பண்ணாலே போகிறோம். இது எதுவும் எனதில்லைன்னு நம்ம விட்டோம்னா அது எப்படி வந்தால் என்ன போச்சு. இப்போ எனக்கு வரணும்னா தான் ஒரு பொருள் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ கடையில் போய் ஒன்று வாங்க போகிறோம், நமக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து வாங்குவோம். விவாகம் உபநயனம் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது, 10 பேருக்கு வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்கணும்னா அப்படியே மொத்தையாக வாங்கி கொடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு வேஷ்டியை எடுத்து பார்க்குறது இல்லையோ, நமக்கு இல்லைன்னா அதில் ஒரு உதாசீன புத்தி தானாக வரும். அது பரிகாசத்துக்காக இல்லை, நமது இல்லைன்னு எல்லாத்தையுமே நமக்கு வரதையும் நமது இல்லைன்னு எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி தியானா கர்ம தியாகா சாந்திர் அனந்தரம், அது தியாகம் பண்ணுறதுனால சாந்தி வந்துடும். இப்போது இது வரைக்கும் சொல்லியாச்சு. இந்த அக்ஷரோபாசக்கால் இருக்காள் இல்லையோ, அவளை பற்றி சொல்லணுமே. அது சொல்கிறார். இதுக்கு அவதாரிக்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஆச்சாரியர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இவாளுடைய குணங்கள், அதாவது மேலே சொல்லக்கூடிய குணங்கள் அக்ஷரோபாசகாலுக்கு தான் பொருந்தும். அவள் எப்பேற்பட்டவாளாக இருக்கா அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு பார்க்கணும். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணையேவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமுதுக்க சுக க்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையர்ப்பித மனோபுத்து யோம பக்த சமே பிரிய. பகவான் வந்து யார் தனக்கு ரொம்ப பிரியம்னு சொல்றார். இவா இன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், இந்த குணங்கள் இருந்தால் அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். இதை தெரிஞ்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அதை அனுஷ்டானம் பண்ண போகிறோம். அதை அனுஷ்டானம் பண்ணால் அவருடைய பிரியத்துக்கு பாத்திரமாக போகிறோம். சர்வபூதானாம் அத்வேஷ்டா, யாரை பார்த்து வெறுப்பே கிடையாது, துவேஷம் கிடையாது. மைத்ர கருணையை வச்சு மைத்ரி பாவத்தோடவே இருக்கிறது. தன்னோட தீனமான இருக்கவாளை பார்த்து எப்பவும் கருணையை காட்டுறது. நிர்மமோ அகங்கார மமகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறது. சமதுக்க சுக, துக்கமாக இருந்தாலும் சுகமாக இருந்தாலும் அதை சமமாக பாவிக்கிறது. அது ரொம்ப சுகம் இருந்ததுன்னா ஓன்னு ஆடுறது, துக்கம் இருந்ததுன்னா கீழ் விழுவது இல்லாமல் க்ஷமி கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருக்கிறது. சந்துஷ்ட சததம், கிடைக்கிறது வச்சு எதிர்ச்சா லாப சந்துஷ்ட சொல்ல போற. சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா, ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிறத விட நாளைக்கு நம்ம நல்லவனாக இருக்கணும், நம்ம ஒரு சாமர்த்தியத்தோடு கூடியவனாக இருக்கும். எப்பவுமே நம்மளை மேன்மைப்படுத்துறதுல முயற்சியோடு இருக்கணும். அதுதான் யதாத்மா. திருட நிச்சயம், சாஸ்திரத்தில் வந்து திருட நிச்சயம் இருக்கணும். இவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இன்னும் வரலையேன்னு இல்லை. சாஸ்திரத்தில் திருட நிச்சயத்தோடு இருந்து அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில் திருட நிச்சயத்தோடு இருக்கக்கூடியவன். மையர்ப்பித மனோபுத்தி யோ மத்பக்த சமே பிரிய, அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். யஸ்மான் நோத்விஜசே லோக, லோகத்தை பார்த்து யார் பயப்படுறது இல்லையோ, நான் போனாலே எல்லாரும் நடுங்குவா தெரியுமா அப்படின்னா அப்போ அவன் பகவானுக்கு பிரியம் இல்லைன்னு அர்த்தம். லோகான் நோத்விஜதே சக, லோகத்தை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை. யாமார்க்கும் குடியல்லோம் அப்படின்னார் அப்பர் சுவாமிகள். அதுபோல் யாரை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டாம். ஏன், பகவான் தான் நியந்தா. அந்த பகவான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கார். தித்தியாத்வை பயம் பவதி, நம்ம அக்ஷரோபாசகளை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால் அவள் யாரை பார்த்து பயப்பட போறா, எதுவும் பயப்படுறது இல்லை. ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகே முக்தோ யசமே பிரிய. ஹர்ஷம் அமர்ஷம், ஹர்ஷன சந்தோஷம், அந்த துவேஷம், பயம், உத்வேகம், கோபம், இவைகள்ல இருந்தெல்லாம் யார் விடுபட்டு இருக்கானோ, சாந்தமாக யார் இருக்கானோ, சச்சமே பிரிய. அனபேட்ச, எதையும் எதிர்பார்த்தில்லை.
சுச்சி பாஹ்யாபியந்தர சுச்சி. தக்ஷக ஒரு காரியம் பண்ணணும்னா அதுக்கான சாமர்த்தியம், வெறும்னா அப்படியே மூலையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதில்ல. தக்ஷக உதாசீனக, கிடைக்கிறதோ கிடைக்காதோ தன்னுடைய பட்சம் தனக்கு வேண்டாதவர்களுடைய பட்சம்ன்றது எந்த ஒரு பட்சபேதமும் பார்க்காம உதாசீனமாக இருக்கிறது. கதவியத எல்லா துக்கமும் நீங்கப்பட்டவன். சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு மேலே 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 காரியத்தை இழுத்து போட்டுண்டு காத்தால கண்ணை முழிச்ச உடனே 10 காரியம் எதிர்க்க வந்து நிற்கிறது. ஐயோ இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணணுமே அந்த பயம். அப்படியே சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, சர்வாரம்ப பரித்தியாகி ஒன்றும் பண்ணாமல் இல்லை, தக்ஷகன்னு சொல்லியிருக்காரு. விதிவசாத்து என்ன வந்திருக்கோ அதை பண்ண வேண்டியது, சுகமோ துக்கமோ அப்படியே சகிச்சுட்டு போக வேண்டியது. அப்படிதானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். யோ மத்பக்த, அப்படிப்பட்டவன் தான் என்னுடைய பக்தன், அவன் தான் சச்சமே பிரிய. யோ ந ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்தியாகி பக்திமான் எஸ் சமே பிரிய. யோ ந ஹிருஷ்யதி, யார் ஹர்ஷத்துக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணம் வந்தாலும் ஓன்னு குதிக்கிறது இல்லை. ந துவேஷ்டி, இது நமக்கு துக்கத்தை கொடுத்துருமோ அப்படின்னு எதுவேலையும் வெறுப்பு இல்லை. துவேஷம்ன்றது துக்கம் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடும். இதுக்கு இது துக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சம்பாவனை இருந்தாலே இந்த பொருள் மேலே துவேஷம் வந்துடும். அப்படி இல்லை. ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி, அப்படியே துக்கம் வந்தாலும் துக்கப்படுறதில்லை. ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்தியாக, சுப கர்மாவாக இருக்கட்டும் அசுப கர்மாவாக இருக்கட்டும், எந்த ஜன்மாலையும் ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது இன்னைக்கு வருது, வந்தது அனுபவிச்சுட்டு போகிறோம். அனுபவிக்கிறது யாரு? அந்த காரிகரண சங்காதம். நான் ஆத்மா, அதுக்கு சம்பந்தப்படாதவன், ஏதோ குணாகுணேஷு வர்த்தந்தேன்னு மேலே வரப்போகுது. அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு உதாசீனமாக இருக்குது. சுபாசுப பரித்தியாகி பக்திமான் எஸ் சமே பிரிய, அப்படிப்பட்டவன் தான் எனக்கு பிரியன். சமசத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச, சத்ருவா இருக்கட்டும் மித்ரனா இருக்கட்டும் அவகிட்ட சமமாக இருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவனுக்கு சத்ருவும் கிடையாது மித்ரனும் கிடையாதுன்னு. அவன் எனக்கு சத்ரு, இவன் மித்ரன், நான் 2 பேரையும் சமமாக பாவிக்கிறேன்னா போச்சு. அப்படி இல்லை, சத்ரு மித்ரன்ற பாவமே இல்லாமல் சமமாக இருக்கிறது. ததா மானாபமானயோகோ, ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கா, இப்படி முன்னாடி கூப்பிட்றது போல 2வதாக ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டார், அதுக்கு அவ்வளோ கோச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ததா மானாபமானயோகோ சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜித, எந்த சங்கமும் இல்லாமல் இருக்கு. துல்லிய நிந்தா சுதிர் மௌனி, இது நிறைய இடத்துல சொல்லி வர. அந்த நிந்தா ஸ்துதியை சமமாக பார்க்குறன்ற பாவனையை பகவான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு போல இருக்கு. ஒரு இடத்துல இல்லை, பல இடத்துல கீதையில் பார்க்குறோம். அது மற்ற கிரந்தங்கள்லையும் இதை பற்றி பெருசாக சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா இதுதான் மனசுக்கு சட்டுன்னு ஒரு கேதத்தை எல்லாருக்கும் உண்டு பண்ணும் அப்படின்ற அபிப்பிராயத்தில் இதை விட்டாலே பாதி விஷயங்களை ஜெயிச்சது போல. ஏன்னா அமானித்துவம்னு அடுத்த அத்தியாயத்தில் சொல்ல போறார், அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அது துல்லிய நிந்தா சுதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏனக்கு ஏனச்சது, எது கிடைக்கிறதோ அதில் சந்தோஷம். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்க்கறதுனால அவளால் தான் அப்படி இருக்க முடியும். ஏனக்கு நினைச்சது அனிகேத, நிகேதம் வாசஸ்தானம், அது இல்லாதது. நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாசஸ்தானம் சரீரத்தையும் சேர்த்துண்டு அனிகேத ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஸ்திரமதி பக்திமான் சமே பிரிய அப்படின்னு இவ எல்லாத்தையும் சொல்லி, ஏது தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே, ஏது யார் எப்படிப்பட்டவர்கள், தர்மியம் ச அமிர்தம் ச, தர்மியம்னா தர்மா தனபேதம், இந்த தர்மத்தை விட்டு நீங்காதது. அந்த தர்மா தனபேதம், தர்மம் எனக்கூடிய எல்லையை தாண்டாதது, அது அமிர்தத்துக்கு சாதனமாகுது. அதனால தர்மியாமிருதம் இதம் யதோக்தம், நான் இப்போ சொன்னது பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா, அவர் ஸ்ரத்தையோடு கூடி இருக்கக்கூடியவர்கள். மத்பரமாக, என்னை பகவானையே பரமமாக அவரிடத்தில் மட்டுமே தாத்பரியத்தை கொண்டு இருக்கிறது, அது ஆத்மஸ்வரூபத்திலே நிலை பெற்று இருக்கிறது. பக்தாக தே அதீவமே பிரியாக அப்படின்ட்டு அந்த பக்தனுடைய லட்சணங்கள் பக்தி ஸ்வரூபத்தை சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிச்சிருக்க. சரியா ஆயிடுத்து, 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. கீதார்த்த சங்கிரகத்தில் யாமுனாச்சாரியர் அனுகிரகிச்சிருக்கார். பக்தே ஸ்ரேஷ்டம் உபாயோக்தி அசக்தஸ்ய ஆத்மனிஷ்டதா தத்பிரகாரஸ்து அதிப்ரீதி பக்தே 12 உச்சதே